टाइम किया है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजरत चाहता हूँ जो पहले नेट की वजह से वीडियो जो है ना वो रुकी है, दोबारा लाइव आया हूँ तो दोबारा उस्ताद जी की तरफ चलता हूँ, वहीं से गुफ्तगू करते हैं। आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि उस्ताद जी ने आज कुछ ऐसी रमज़ें छेड़ी हैं जो मैं पिछले 2 सालों से छेड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं थी छेड़ रही जी। उस्ताद जी आप बात कर रहे थे लटकी हड्डी की, क्यों नहीं कबूतर की लटकी हड्डी होनी चाहिए? देखिए जी, जिस कबूतर की लटकी हड्डी होगी ना वो गहराई कम करेगा। गर्मी में कबूतर जो पूरी डुबाई करेगा ना वो ही उड़ेगा। स्मार्ट कबूतर जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, लटकी हड्डी वाला कबूतर जो ना उसका जोर लगता है। देखें मेरा जिस्म वजनी है, अगर मैंने दौड़ लगानी है तो ये पेट के साथ लगानी है तो मैं उतनी स्पीड से नहीं लगा सकता। एक बंदा स्मार्ट है, जैसे ये लड़का बैठे इधर कैमरा मारे देखे तो करें, इस तरह का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिट है। कबूतर की भी बनावट ऐसी आनी चाहिए, ऐसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यही है। कबूतर ने जब गहराई करनी है तो उसने गर्मी से क्रॉस होकर उड़ना है। जब वो गर्मी की जद में रहेगा तो वो 11, 12, 1 बजे बैठ जाएगा और बैठ के ऐसे बैठेगा जैसे 3 दिन उड़ा हुआ है। जितना कबूतर गहरा उड़ेगा वो शाम को ही बैठेगा, फिटनेस में बैठेगा। अच्छा उस्ताद जी, ये जो लटकी हड्डी है ये थोड़ी सी हमें बताएं किस तरह की होती है? 2-3 शेपी होती हैं, एक तो नून कहते हैं गोल हड्डी है, दूसरा कश्तीनुमा हड्डी है जो पीछे से जाके ऊपर उठ जाती है। ये जो लटकी हड्डी किस तरह की? लटकी हड्डी होगी ना, जब कबूतर को आप पकड़ते हैं ना, वो पकड़ने से जैसे ना आपका हाथ थोड़ा नीचे जैसे ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। जो थोड़ी सही हड्डी होगी ना वो ऐसे हाथ चलेगा। वो हाथ में आते ही बंदे को समझ लग जाती है। अभी हर चीज बातों से नहीं सीखी जाती, कुछ चीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। आज दसना मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा बातों से सीखता ना तो जितने डॉक्टर, सर मेरी बात, जितने डॉक्टर बनते हैं ना खाली लटकी हड्डी वाला होना ही कोनी, वो कित्थों मखावा ठप्पा कबूतर होणगे विच नहीं होना। ਤੁਹਾਡੇ ਠੱਪਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੂਨ हड्डी वाला नहीं होना कबूतर, ਉਹ मैं कित्थों मखावा दसो। हाँ जी उस्ताद जी गल पूरी करो। देखें, अगर खाली बातों से कोई बंदा या उस्ताद बने ना, जितने डॉक्टर मेडिकल किताबें पढ़ते हैं ना, वो जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए क्यों साथ बुलाते हैं? वो बताते हैं इसमें इतना गहरा टक लगाना है, इतना ये करना है। कबूतरबाजी में जितनी देर को बंदा प्रैक्टिकल नहीं करेगा, जेट की बाजी नहीं उड़ाएगा, उसको कैसे समझ आएगी? उस्ताद जी जब तक पीछे मेकिंग नहीं होगी तो कबूतर होंगे तो अब बाजी में आएंगे ना। कबूतर परवरी पहले, कबूतर बाजी बाद में है। देखिए कबूतर बनाना पहला काम है, ठीक है। जब आप कबूतर बनाएंगे तो आप उड़ाएंगे तो पता चलेगा ना ये अच्छा है क्या बुरा। अगर आप उड़ाते ही नहीं, खाली ड्रैग रूम में सजा के रखते हैं, ये मेरा शाह बरियाम है, ये मेरा खानजादा है, ये मेरा औरंगजेब है, तो फिर ऐसे तो नहीं पता चलेगा। पता चलेगा मैदान में। कहते घोड़ा मैदान में, कबूतर समान में, पता फिर ही चलेगा। सच बिल्कुल ठीक बात। अच्छा आपके जो कबूतरों की हड्डी है उसको आप क्या कहते हैं? कश्तीनुमा कहेंगे, दरमियानी कहेंगे या गोल हड्डी कहेंगे? नहीं, मेरे कबूतरों की जो गड्डी है वो गोल हड्डी है। अक्सरियत गोल हड्डी है। वैसे जो गोल हड्डी होती है ना वो सीधी भी चलती है, लेकिन आपके कबूतरों की जो हड्डी है ना जोड़ के पास जाके थोड़ी सी ऊपर चली जाती, आगे से गोल आती, आगे जाके पीछे से ऊपर चली जाती। यही तो जो ये कबूतर ना यही गहरे होकर उड़ेंगे। बात ने जहाज उड़ता है ना, एक एक चीज का तल्लुक होता है। ऐसे कबूतर के भी पर का, बॉडी का, हड्डी का, दुम का, आंख का, हर चीज का पॉइंट किसको बोलते हैं? और कबूतर का क्या पकड़ के देखते हैं आप? पॉइंट ही देखते हैं ना। तो पॉइंट में क्या चेक करते हैं? आंख पहला नंबर, दूसरा नंबर जिस्म, तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर हड्डी, 5वां नंबर उसकी गंड, 6वां नंबर उसका जोड़, 7वां नंबर उसके पंजे। यही चीजें हैं, ठीक है। पलक का काम कम है, बाकी ये 7 मेन चीजें हैं कबूतर की, जिसमें कबूतर हर बंदा ये चेक करता है। पलक का तो है कि पलक कबूतर की बरीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 7-8 चीजें हैं जो पॉइंट पूरे में आएगा। जिस्म की मुलायमियत, पर का चढ़ा पूरा, चपटी कुंदा, तीली बरीक हो, तीली मोटी ना हो, ठीक है। जो दुम से पारे बाहर ना जाए उसको हम लबूतरा बोलते हैं। वो उड़ते बहुत हैं लेकिन उनकी जाने की रेशियो ज्यादा है। कबूतर के पास दुम के बराबर या थोड़ा सा अंदर होने चाहिए, ठीक है। यही चीजें हैं। और इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਲਕ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਲਕ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਪਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਅੱਛੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਕਬੂਤਰ ਬਦ ਨਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। कबूतर गहरा भी घट होएगा। जिन्नी पलक बरीक होएगी ना, तुसी कदी बहरी बाज देखिया?
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬੈਠੀ ਪਲਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਸਲੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਾਸ ਮੋਟੀ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਪਲਕ ਮੋਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋੜ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤੱਲਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ, ਉੱਡਣਾ, ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜ ਦਾ, ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਦੁਮਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਠੱਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਠੱਪਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀਪਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲਚਕ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਲੱਕ ਸਖਤ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਸਖਤ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਲੱਕ ਨਰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਦਰ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬੰਦ ਸਟੀਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤ ਮਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਮੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਠੱਪਲ ਵੀ ਠੱਪਾ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਪੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਦਾਦ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁੰਦਾ ਅਦਰ ਚਪਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤਦਾਦ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾਈ ਆਏਗੀ, ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਬੁਰਾਈ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਗੋਲ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨਮਾ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਤਾਨ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਥੱਲੇ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨਮਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਟਕਾਓ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਗਰਮੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੂਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉੱਡਣਗੇ। ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 12-1 ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਰ ਨਸਲ ਤੇ ਉੱਡੇ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੇ ਉੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਡਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਝੰਡੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਮਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਕ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਕ 'ਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਤੇ ਲਚਕ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਚਕ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਲਚਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਪਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉੱਡਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਗੋਲ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਨਸਲ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਮਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਰੀਕ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲ ਕਿਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ 2 4 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਬਰੀਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਓ। ਕੀ ਵਾਲਾ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਰ ਦੇ, ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਹਮਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੰਡਾ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਸਖਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੰਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੰਮਾਂ ਬਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੰਢਾਂ ਬਰੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਮਲੈਮੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਦਾਵਾ ਕੋਈ नहीं, ये कोशिश ट्राई अगेन। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी माशाल्लाह अज चलो हल्के हल्के करके थोड़े थोड़े सारे पॉइंट ही डिस्कस हो जाने ने, मैनूं लगदा है अज माशाल्लाह मैनूं भी बड़ा स्वाद हुंदा है, दिल करदा भी तुहाडीआं गल्लां सुनी जावां। अच्छा मैनूं हुण एक गल दसो, हुण जिवें सारे आंदे ने जी कबूतर च मुलायमत होनी चाहिए, कोई एक उस्ताद मैं नहीं अज तक सुनिया जदों दे इंटरव्यू कीते ने, हज़ारां दे हिसाब नाल वीडियो पातियां होईयां ने यूट्यूब ते, कोई एक उस्ताद भी ये नहीं आंदा कि कबूतर च मुलायमत नहीं होनी चाहिए। सारे आंदे ने मुलायमत होनी चाहिए, और लेकिन साडे वर्गे नलायक बंदे किवें कबूतरां च मुलायमत लियान, कबूतर को लईए कि मादी को लईए, दसो जरा। सर दोवां को नहीं दोवां को देखो ना, मेरी किसी गल दा जवाब दिओ। बाप अच्छा है, मां बुरी है, एक अच्छा निकलेगा एक बुरा निकलेगा, की होएगा? एक अच्छा निकलेगा एक बुरा निकलेगा। मादी ज्यादा अच्छा होना जरूरी है, जमीन जितनी अच्छी होएगी फसल उतनी अच्छी होएगी ना। अगर 20% ना मादी कोशिश करो 21% लाओ, ताड़े कबूतर कभी खराबी तरफ नहीं जाएंगे। माशाल्लाह मुलायमत यानी कि पहली सीढ़ी है परवाज दी। देखो जी तुसी जोड़ा जिस लांदे हो हाथ च की वेखदे हो, चेक कर दो पर किहो जिहा है, इधर जिसम मुलायम है कि सख्त है, इधर खुशकपन होया, जिधर खुशकपन आंदा जोड़े कबूतर नहीं जे कामयाब, वो है एक अद्धा उड़ा देगा 3-4 ठप्पे कट देगा। यह नहीं कि एक कबूतर नस्ली होंदा है वो हमता खराब हो जाता है, जिस वक्त वो कटेगा ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਗਰ 6 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ 5 ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मेरा जरा सवाल सुन लिया जो ब्लड लाइन चंगी हो जाए, उन्होंने को भी मैं सवाल किया सी, वो मैनू ये दसो ब्लड लाइन चंगी होनी चाहिए, मेरे को नहीं एक्सैस इन्ने पैसे कि मैं वड्डे घरां चों जाके कबूतर लै आवां, ते मैं मेरे वर्गा माड़ा बंदा वो ब्लड लाइन किवें लभे ते किवें बनाए? देखो जी मैं तो इस गल नूं कोई नहीं मानदा कि ब्लड लाइन चंगी होनी चाहिए। कबूतर दे पॉइंट चंगे होने चाहिए ने, जिहड़ा चंगा कबूतर होएगा ना ਉਹਦੇ 'ਚ चंगे वसब आउणगे, ਉਹਦੇ 'ਚ चंगे पॉइंट आउणगे। मेरी गल दा जवाब दिओ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ये जी जाहिद भाई की तरफ से एक सवाल है उस्ताद जी, खुशक की दोबारा रिपीट करें जी। खुशक ते मुलायम कबूतर च किवें फर्क कीता जांदा? जिस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਲਕੇਗਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂतर ਭੁੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੜਫੇਗਾ। ਸੀਲ ਕਬੂतर ਇੰਜ ਬੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। उस्ताद बड़ी सोहनी ते गल कीती है माशाल्लाह, एक लफ्ज़ है सारा कुछ कहता है, भुड़केगा नहीं, बड़ी सोहनी गल कीती। हाथ दे विच तंग नहीं, जेड़ा खुश्क होएगा हत्थ च फड़िया ओंदे ओदा जिस्म खराब होएगा, फटी ना बजना शुरू हो हां जी वजे वजे कि मैं पता नहीं कितने फायर लग गया माशाल्लाह। नहीं जा खुश ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਬੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਇਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਕੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੂ ਜੀ। ਉੱਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਾਗ ਦੇ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚਲਾਈਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਸੂ ਵਿਸਾਖ ਵਾਂਡੇ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਾਇਆ 10 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 15 ਜੇਠ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਕ ਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਆਵੇ ਪਰ ਸਟੇਟ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪਰ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲੇ- ਦੁਬਾਰਾ ਵਹਾਇਆ ਜੀ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੁੰਦਾ ਤੇ ਨੋਕ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇੰਜ ਖੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਸੁਬਾ ਹੀ ਬਈਏਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਪੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁੰਮੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਜੇਠ ਤੇ ਸੁਬਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਨੇੜੇ ਆਓ, ਨੇੜੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਸਤਾਦ ਰਾ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਖੋਲੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਉਸ ਪਰ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਰ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਐਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੂਲਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10ਵਾਂ 9ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਐ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੜ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਟੇਟ, ਕਿਲੇ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਐਸਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਟੇਟ ਜੋੜਿਆ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਡਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ 78 ਤੋਂ ਬਾਦੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੜਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 22 ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਦੀਆਂ ਫੇਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੋਟੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੰਮ ਪਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਦ 10ਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੰਮ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਪੜ ਹੋਣਗੇ ਨਾ 10ਵਾਂ ਜਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ। 10ਵੀਂ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਉਹ 10,000 ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਮ ਖੁੰਮ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਇਹ ਖੰਮ ਖੁੰਮ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਦਾ। ਖੰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੜਬੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟੇਟ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਉੱਡੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਡੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਚੁੱਡੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਚੁੱਡੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੋਕ ਧਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਇਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਪੈ ਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਐਸੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਤਵਾਰ ਚੱਖੜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਬੂਤਰ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ।
ਬਰੀਕ ਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟ੍ਰੇਲ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਪਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌੜਾ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੌੜਾ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਫਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੀਲੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਿਆ ਨਰਮ ਤੇ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਖਤ ਤੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਪੱਟ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 200 ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਤैयब मेरा नामी ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, उस्ताद जी से पूछ के बताए टैडी और चूहे का क्रॉस कैसा रहेगा? ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। क्या बस ठीक हो गया, वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा उस्ताद जी, बिल्कुल इसे तरह ही ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬੰਦੀ ਹੈ, क्या पहले 4 पर ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦੇ 10 ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, 10 ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੀ ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਐਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਲਾਓਗੇ, ਉਡਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਉਡਾਓ, ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ 4-10 ਬੱਚੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਦੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7ਵਾਂ ਪੜ ਹੁੰਦਾ ਪੜ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਦਸਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੀ ਪੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮੀ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਬਣਦੇ ਨੇ? 2 ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ। 7ਵਾਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਵਟ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਣਾਵਟ ਉਂਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 7ਵਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ 8ਵੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ 7ਵਾਂ ਪਰ 8ਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਅੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ? ਅੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਡੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਖ ਅਦਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਚਮਕ ਔਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਕਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੂਰ ਬਰੀਕ ਜਿੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਡਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਕਬੂਤਰ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉੱਡਣ ਤੇ, ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖ ਲਾਓ, ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਉੱਡਣੀ। ਜੇ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਵਾਓ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਟ ਚੁੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਸੋ ਜੀ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 4 ਰਿੰਗ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਡੱਲੇ ਪਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀਪਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾ ਜਾਮਨ ਕਲਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਪਨ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੱਗਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਖਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲਚਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਾਇਮ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਸਲ ਦਾ ਲਸਰ ਸਖਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜੀ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਅਸੂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਸੁਕ ਵਹਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਚੇਤਰ ਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ 15-16 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 4 ਪਿਆਰੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਲੈਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਅਟ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਡੇ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਜੀ ਦੀ ਗੰਢ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੁਕਸ। ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਅੱਖ ਦੀ ਭਲਕ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਜੀ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 10ਵਾਂ ਪਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਖੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜੇਗਾ नहीं ਉਹਨੂੰ, नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह। ये दोस्तों देखिए ज़रा जो उस्ताद जी से गपशप आज हुई है, माशाल्लाह ये सारे कबूतर वैसे ही होंगे। उस्ताद जी दूसरा पर दिखाओ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। फोन सुन लो तुसी। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੇੜ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਪਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪਨ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਘਰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲ ਆ ਰਹੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲਟਕਾਪਨ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ? लाइव चल रहा है क्या बात? चलो उस्ताद जी तुसी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। उस्ताद जी क्या बात है। दूसरा परवा ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਜੀ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ माशाल्लाह। उस्ताद जी 91 नंबर हाथे च जी है। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟਦਾ ਪੁੱਟੇ पुटे उस्ताद जी 91 नंबर पुट दिता ओ मनु बहाओ जरा अख बहाओ उस्ताद जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਿੰਗ ਵੇਖੋ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਵੇ। हां जी बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ अख गुलाबी ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਹੈ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਾਸ ਚ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਖੇਗੀ ਉੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਡਾਇਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ। उस्ताद जी जरा 91 नंबर बहाया जरा ए कबूतर सानू दे दियो ना जरा इंदा दोबारा शो करो, दोबारा शो करवाना है इंदी जरा अख बहाया। ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਲਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, बड़े मौसम ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ये देखें दोस्तों इसमें भी गुलाबी डोरा है।
हम तो यही उड़ाते हैं भाई, हम तो अपने तजर्बे की बात करते हैं। हमारे पास तो यही कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं। उस्ताद जी दी दुम है आ देखो माशाल्लाह दुम देखो, कोई दुम भारी तो नहीं, हाँ जी, कोई मोटी गंढ छान को चेक करो, दी भारी तो नहीं। नहीं बिल्कुल ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖੋਟੇ ਛੱਡ ਇਹ ਜੀ 91 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਦਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ 7-4 ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਵਾਰ, ਇਹ 91 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਾਜੀ 'ਚ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਰੀਦਵਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ। ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਦੀ ਹੀ अच्छा 91 नंबर मादी है, ਮਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ठीक हो गया माशाल्लाह। उस्ताद जी आ जाओ जरा, मैं छाड़ देना ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸਾਰ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਰੀ उस्ताद ने इंदा वसा नहीं खाना। उस्ताद जी बहुत जरा। अच्छा उस्ताद जी बड़ा मज़ा आया, शुक्रिया टाइम देने दा माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी अगे सर ताबेदार सी के एडिया सोनिया गल्लां करदे माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों अभी उस्ताद भाई साहब के साथ एक जो कबूतरों के अंदर नुक्स होते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो दोबारा यूट्यूबर्स के लिए 2 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस्ताद जी के चैंपियन कबूतरों की, और उसके साथ साथ जो उस्ताद जी से गपशप भी होगी। आप दीजिएगा इजाज़त, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंडिया तो मेरे शागिर्द नहीं सरदार ने इंडिया तो चलो अजी कि दोस्तों उस्ताद जी को इंडिया से कॉल आई है। हाँ जी ना बोलो ज़रा, ए जी मेरे शागिर्द ने जी इंडिया तो बोलो जी, ना बोलो सरदार जी। ये मेरे शागिर्द ने जी इंडिया तो भोला पहलवान जी माशाल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ माशाल्लाह। ਕਰਦੇ ਨੇ। लो जी ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਤਾ ਜੇ। ये लाइव चलाता सर और सर ये जी इंडिया से कॉल थी, उस्ताद जी के शागिर्द थे अमृतसर से। अब दीजिएगा इजाज़त, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले फिर वही बात, काइंडली ज़रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है कबूतरबाजी के राज़ और मुझे से सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल पाए। ठीक ठाक।